सण आला हो गुढी पाडव्याचा मनी आनंद देणारा सण या महाराष्ट्राचा. सर्वांना नमस्कार. Aujourd'hui, dans nos petits villages du Breuil, nous pour célébrer Goudi Padoua au niveau national. C'est un honneur pour nous et tous les membres du Breuil Marathi Shri Ganesh Mandir pour célébrer Goudi Padoua pour la première fois à Dubreuil. Ensemble avec la fédération, Mauritius Marathi Mandali Federation, nous affiliés pour plus de 50 ans. Dubreuil, c'est un endroit très calme, très paisible. Alors, côté n'a tout ban composants ethniques. Nous avons plus de 5000 habitants. Et ça fait plus de 35 ans que moi-même, moi membre dans nos sociétés. Comment se trouver, nous mandir li en rénovation et ban travaux. Et il a commencé depuis octobre 2023. Je fais un devoir pour remercier tous nos membres, exécutifs et général, le Sri Mandali, et tous nos Adja Adji qui viennent collaborer, qui viennent contribuer pour faire nos mandir arriver jusqu'à côté d'arriver aujourd'hui. Sans le support de tous ces collaborateurs et tous les sponsors, nous ne pouvons pas réaliser ce projet-là. Alors, je ne suis pas capable aussi oublier l'aide de nos fédérations, le Mauritius Marathi Mandali Federation, pour cette aide et cette coup de main. Goudi Padoua 2025 est important pour nous. Nous tous connaissons nos fameux chutney traditionnels qui nous appellent le Karonimb chutney, qui rappellent nous un challenge de la vie de tous les jours. Il aussi fait nous prendre conscience que nous besoin surmonter beaucoup d'épreuves avant que nous savourons le fruit de nos succès. Il ne faudrait pas que nous décourager à aucun moment. Et nous toujours croire dans l'énergie suprême, là-haut, qui est toujours là pour guider nous, pour nous capables de trouver la réussite. Moi, invite tous nos frères et sœurs de la communauté Marathi à travers l'île Maurice pour joindre nous dimanche le 30 mars à Dubreuil, dans nos mandir pour nous célébrer Goudi Padoua, qui marque le début de nous nouvel an, le Vishwavasunama Samvatsar. Nous Brahma Dwaj Puja pour commencer à 9h par le chief priest de la fédération, Pandit Shantaram Raju. Et après le puja, nous pouvons le Mahambashad qui peut servir. Ensuite, nous pouvons nos programmes culturels par différents groupes marathis de l'île Maurice qui pour commencer à 4h30. Et là, nous avons l'honneur pour accueillir le Premier ministre, le docteur Navin Chandra Ramgoolam, comme nos chief guest et d'autres éminentes personnalités et ministres aussi pour honorer la fonction. Venez en grand nombre, ensemble avec la famille, pour nous célébrer Goudi Padoua à Dubreuil. Vous êtes aussi capable de faire cette donation pour nous mandir. Namaskar. नमस्कार सगळ्यांना. मी बेजिका माझा नेसन्स होता. बेजिका मसना लगीन करून आलो रिव्हियानवर. रिव्हियानवर 10 वर्ष राहिलो. 10 वर्षावर मग जुब्राई आलो.
लहान लहान पोरांना घेऊन आला गरीबच्या लेतामध्ये जिसू सांगून का जिते तोर लाव तेवढ्यामध्ये म्हणजे पोरांना पोसलो वारवलो लगीन केलो. आज समध्या पोरांचं लगीन झाला. आज आम्ही जुबगाई 57-8 वर्ष झाला मी जुबगाई होत आहे. मी खूप खुशी झालो. इतका वरीस राहिलो जुबगाईमध्ये. गुढीपाडवा फेडरेशनने नाही केल्याने आज आताच्या वर्षाला फेडरेशनच्या गुढीपाडवा करतात आहे. मी खूप खुशी झालो. चला साजरा करूया गुढीपाडवा. नमस्कार. हळदी कुंकुम आंबट गोड, हळदी कुंकुम आंबट गोड, सुख समृद्धी राहो ठणठणीत. नव्या वर्षाची करूया सुरुवात, नव्या वर्षाची करूया सुरुवात. सुखदायक होवो ही साखर मिठीक, बघा आला गुढीपाडवा आला. नमस्कार. गोड गोड श्रीखंड खाऊ, गोड गोड श्रीखंड खाऊ, नव्या वर्षाची गुढी वाढू. संसाराला मंगलमय करू, संसाराला मंगलमय करू. सुख समृद्धीची गुढी उभारू, बघा आला गुढीपाडवा आला, बघा आला गुढीपाडवा आला. नमस्कार. नमस्कार. गुढीपाडवा मंगळ दिन, गुढीपाडवा मंगळ दिन. साजरा करू हा सोहळा नवीन. घरामध्ये कादरी रंगोली, घरामध्ये कादरी रंगोली, उत्साहाची नवी लाली. बघा आला गुढीपाडवा आला, बघा आला गुढीपाडवा आला. नमस्कार. तुम्हा सर्वांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. नमस्कार. चला साजरा करूया गुढीपाडवा. नमस्कार. आम्ही फियाने राहायच्या मायबू बाजूला. तिथनं आम्ही जिबुयाला राहायला. माझ्या पप्पा आम्हाला घेऊन जिबुयाला आला. आम्ही लहान लहान होता. इथनात माझ्या लगीन झाला. बेलत्या गेलो लगीन करून. मग आणि जिबुयाला राहायला काम नाही होता. जिबुयाला राहायला इथेच राहायला लागला. आम्हीचा मंदिर बनला, गणेश मंदिर. लहान आमच्या पप्पा लोक सगळी काही लांबे दिल्याने मंदिर बनवायला लई मिजे होता. वाचवात मंदिर पिटी बनवून सनी वाट मोठा केला. आता आणि मोठा झाला. आता आमच्या नवजुवक लोकांसाठी काही लांबे देतात आहे सगळा काम करायला. आता फेडरेशन बाजूला एकदा गावला गणपतीचा फेडरेशन 31मध्ये आणि गावला तासी आम्हाला. आता आमच्या गुढीपाडवा करता भाई मंदिर आम्ही सगळी खुशी आमच्या पोरा बाला सगळी काही खुशी होत्यात आहे. जे आम्हाला एक पूजा गावला आमच्या मंदिर गुढीपाडवाच्या पूजा होता आहे. आणि सगळी बोनेरपासून दिमाग सजावी आमच्या मंदिर लांबे देऊया वायसा सगळी कामधाम करून घेऊन आपल्या घरा येऊया. पारे होऊया आणि जाऊया. सांचा पारे आणि जाऊया. मंदिर फेडरेशन लोक सगळी येते. आमच्या सगळ्या फॅमिली लोक येते मंदिर आम्ही तिथे राहूया. नमस्कार. चला साजरा करूया गुढीपाडवा. Namaskar. Aujourd'hui, nous là à l'occasion du Goudi Padwa. Et comme vous tout connaissez, pour le Goudi Padwa, nous avons beaucoup de préparations à faire. Et l'une parmi les préparations, c'est le rangoli. Rangoli nous fait aller à la base au bas, ok, et qui nous servit les couleurs, bright colors, ok. Et aujourd'hui, nous pour montrer comment nous faire nos rangoli.
Quand nous causons rangoli, nous causons différentes formes, différentes textures, différentes couleurs. Et chaque couleur, chaque pattern, chaque design, il a un meaning. Quand nous causons design, nous avons différentes formes. Si nous causons en termes de géométrique, rectangular, triangle ou même square, ça représente nous order of life, nous balance of life. Et quand nous causons en termes de pattern, si nous mettons deities ou même termes spirituels, ou en sanskrit, ça les présente un petit peu plus en termes de religious. Alors, il y a aussi ban floral. Quand on dit floral, c'est ban feuilles, ban fleurs, ban pieds. Et ça les représente un petit peu plus en termes de la nature, prosperity et aussi growth. Rangoli, ce n'est pas juste la communauté marathi qui fait ça, mais toute la communauté. Bon, nous faisons pendant la période festive, Diwali, là, nous faisons pour Gudi Padwa, nous allons pour Ganesh Chaturthi, et even ban Telugu quand nous faisons Ugadi.
avec l'évolution de l'étang, nous avons beaucoup facilité pour faire un rangoli. Ready-made colors, nous avons stencils, nous avons ready-made design as well. Alors, au lieu qu'auparavant, on devait prendre beaucoup de temps pour faire un rangoli, à ce temps, avec toute cette facilité, là, toute cette mode-là, un rangoli prend nous moins de temps et aussi nous avons un joli design. maintenant nous mettons un rangoli devant nous la porte ou dans nous la cour, c'est parce qu'il y a une positive vibes. Dès le même quand nous mettons un rangoli avec sa bright color là nous finissons sentir sa positive énergie là. Et quand personne peut venir dans le mandir ou même dans la case, quand il peut get ça, il finit avec un warm welcome. गुढी पाडव्याचा मनियान
महाराष्ट्राचा तोरण पताका लावूया दारी देवाच्या नावानं सण आला हो गुढी पाडव्याचा मनी आनंद देणारा सण या महाराष्ट्राचा Alors là, en ce moment, nous Rangoli Infini prêt et nous pour servir pour nous fêtes de la Gudi Padua qui nous pour célébrer le 30 mars. Et ça Rangoli là, nous pour servir pour accueillir nos ban guests en ce jour. Et en même temps, je souhaite nos ban confrères de la foi comité Marathi une très bonne fête du Gudi Padua. Et aussi, je souhaite un happy Ugadi à nos ban confrères de la communauté Telugu. Je sais, namaskar. चला साजरा करूया गुढी पाडवा गुढीपाडवा हिंदू संस्कृतीची नवीन वर्ष पहिला दिवस आहे आणि फार शुभ दिवस मानला जातो. गुढीपाडवा चैत्र महिन्याचा पहिल्या दिवसांवर साजरा करतो. असे मानले जाते की त्या दिवशी ब्रह्मदेवांनी हे जग निर्माण केले आणि राम जन्मोत्सवाच्या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीचाही दिवस मानला जातो. महाराष्ट्रातून 17व्या शतकात पहिली गुढीपाडवा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या पहिली विजयीनंतर साजरा केला होता. सकाळी स्नान करून आणि घर शुद्ध केल्यानंतर आम्ही सगळी स्त्री दाराच्या प्रवेशद्वारावर रांगोळी काढून शुभ दिवसाची सुरुवात करतो आणि त्यानंतर आम्ही मिठाई आणि कडुलिंबाची चटणी आणि जेवणाची तयारी सुरू करतो. तर घरातील पुरुष गुढीची तयारी सुरू करतात. गुढी एक बांबूची काठी आहे ज्यावर आपण एक नवी साडी घालतो. काठीच्या वरच्या बाजूस एक तांब्या आंबे व लिंबाचे पाणी आणि फुलांची माळ लावतो. कलश म्हणजे यशस्वी, लिंबफाटा म्हणजे आरोग्य, पुष्पहार मांगल्य आहे. जरी साडी म्हणजे वैभव, बांबूंचा काठी सामर्थ्य आहे. गुढीचे हे घटक जीवनातील विविध पैलूंचे प्रतिनिधित्व करतात. आपण घराबाहेर अभिमानाने गुढी उभारतो, प्रार्थना आणि हवन करतो. आपण पहिल्यांदा कडू चटणी घेतो, मग लाडू, कारण हे समजले जाते की आमच्या जीवनात जे काही घडणार आहे, म्हणजे जे काही समस्या असणार आहे, त्याचा मागोमाग सुख पण येणार आहे. चला साजरा करूया गुढी पाडवा Namaskar. Gudi Padwa, cette préparation est commencée à partir de février pour choisir la santé. Et suite à ça, nous regroupons les jeunes dans l'endroit pour qu'ils nous capables de présenter l'endroit. Pour nous, c'est une opportunité. Nous avons une nationale après plusieurs années. Et c'est pour ça que nous venons de l'avant pour plus promouvoir nos artistes et surtout share nos cultures qui nous apprennent ici à Dubreuil. Répétition commençait à partir de mars
et nous toujours ongoing tous les jours avec l'enthousiasme et envie share nos bonnes cultures et aussi nos nouveaux knowledge qui nous apprennent à travers nos bonnes agis et à l'époque nous pouvons mettre ça dans nos danses pour qui nous éduquer un petit peu les jeunes de nos jours. Comme c'est du premier Péros, nous pouvons prendre l'initiative pour faire deux danses. Le premier danse c'est un Ganesh Vandana et pour le worship nous l'autre Ganesha et pour faire le opening dance c'est un programme culturel. Alors nous pouvons présenter un Ganesh Vandana et aussi nous pouvons présenter une deuxième danse qui est un petit peu explication pourquoi et comment nous faisons Gudi Padwa à Maurice. Nous venons avec ce concept-là, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas comment célébrer Gudi Padwa. À travers une danse, nous pouvons essayer de montrer et aussi montrer la culture qui nous apprend depuis nos ancêtres. Nous avons dit, nous essayons de mettre ça dans une danse pour que nous éduquions les gens qui ont envie de faire Gudi Padwa, envie de mettre Gudi comme d'autres, mais ils ne connaissent pas comment pour faire. Mais à travers une danse, nous pouvons essayer de faire ça et aussi aider les jeunes à apprendre plus pour qu'ils dans le futur ça étudient. नमस्कार येत्या दिमासभरीला गुढीपाडवा आहे त्या गुढीपाडवाला पाहिजे चटणीला पाहिजे कडुलिंबाचा पत्ता व्हायचा मीठ व्हायचा साखर आणि लिंबूचा रस व्हायचा आणि मिरच्या आणि चिनीचा गुढीपाडवाला कडुलिंबाचा पत्ता पाहिजे रोटावर आणि पाटावर वाटायला साखर आता साखर घालल मीठ घालल व्हायचा लिंबूचा रस घालल व्हायचा मिरच्या व्हायचा चिंचा
गुढीपाडवाच्या दिवसला आमच्या हवन सगळा होऊन जातीचा व्हायचा चटणी सगळ्यांना आम्ही आमचा परिवार लोक घेऊन आलेत आहे सगळ्यांना वाट देता हा चटणी आमच्या ज्यामुळे भरभरीस आमचा सगळा चांगलापणी जाईल. सण आला हो गुढीपाडव्याचा मनी आनंद देणारा सण या महाराष्ट्राचा. तोरण पताका लावूया दारी देवाच्या नावानं चला साजरा करूया गुढीपाडवा. नमस्कार, मी गुरुजी शांताराम लालजी तुम्हाला सर्वांना नमस्कार करतो. आज आम्ही तुम्हाला गुढीपाडव्याबद्दल थोडक्यात माहिती देणार आहोत. तर गुढी कशी उभारायची ते थोडक्यात तुम्हाला माहिती देणार आहेत आम्ही. तर सर्वप्रथम एक बांबू घ्यायचं, 10 ते 12 फूट बांबू घ्यायचं आणि वस्त्र घ्यायचं. या वस्त्रात निर्या काढायचं. निर्या काढून झाल्यावर वस्त्र आम्ही बांबूवर बांधूया, म्हणजे वेलू. मराठीमध्ये म्हणतो आपण वेलू. गच बांधायचं. त्यानंतर कडुनिंबाची पाने, आणि आंब्यांचे पलव बांधायचं, म्हणजे मंगल प्रतीक आहे. त्यानंतर आम्ही गुढीला पुष्पमाळ घालूया. आणि कपड्यामध्ये थोडासा साखर घालायचं. साखर द्या. साखर सहित नाणे घालूया, म्हणजे कॉइन. आणि नाणे सहित सुपारी, म्हणजे इरा. हे पहा, आमची गुढी तयार झालेला आहे. आणि गुढीच्या टोकावर आम्ही कलश घालूया, तांब्याचे कलश. कलशाला स्वस्तिक आकाराने सजवायला पाहिजे.
हे पहा आमचे तांब्या म्हणजे कलश स्वस्तिकाने सुसजवले आहे. आता हे तांब्या जे आहे हे कलश जे आहे आम्ही बांबूच्या टोकावर घालूया. असं घालूया अशा रीतीने अशा पद्धतीने. तर हे पहा आमची सुसजवलेला गुढी तयार झालेला आहे. आता गुढीला उभारूया म्हणजे आमच्या अंगणात म्हणजे मंदिराचे म्हणजे घराच्या अंगणात आम्ही गुढी उभारूया. तर आमची गुढी तयार झालेला आहे. गुढी आम्ही मंदिरासमोर उभारूया. ध्यानात ठेवायचं की गुढी सदैव घरासमोर असो की मंदिरासमोर असो सदैव उजव्या बाजूला गुढी उभारायची. तर आमची सुसजवलेल्या गुढी उभारून झालेला आहे. तर त्यानंतर गुढी पूजन करायचं. गुढी पूजन म्हणजे ब्रह्मध्वज पूजन. चैत्र शुक्ल प्रतिपदेला आपण ब्रह्मध्वज पूजा करतो. असं गुढी उभारायचं आणि त्यांचे पूजन करायचं. चैत्र शुक्ल प्रतिपदेला आपण गुढी उभारतो. घरोघरी म्हणजे घरोघरी सर्व मराठी बांधवाच्या घरोघरी आणि आपल्या मंदिरात आपण गुढी उभारतो. ध्यानात ठेवायचं की गुढी उजव्या बाजूला उभारायची आणि गुढी उभारले झाल्यानंतर त्यांची पूजा करायचं. पूजा म्हणजे पंचोपचार ब्रह्मध्वज पंचोपचार पूजा. आम्ही ध्वजाला आवाहन करतो. ध्यानात अक्षता समर्पित करतो. धूप दीप दाखवतो. नैवेद्य दाखवतो. खासकर कडुलिंबाची चटणी दाखवतो आणि इतर नैवेद्य आपण दाखवतो. श्रीफळ दाखवतो आणि इतर फळे दाखवतो. पुष्प दाखवतो. धूप दीप वगैरे दाखवतो आणि ब्रह्मध्वजाची हीच प्रार्थना करतो की हे ब्रह्मध्वजा आम्ही तुमची गुढी घरासमोर उभारलेला आहोत. तुम्ही आमच्या घरात आणि या वर्षी म्हणजे या नवीन वर्षी नूतन वर्ष जे आहे विश्ववसू नाम सर्वस्वर जे आहे आम्हाला सुख समृद्धी द्यायचं भरभराटी द्यायचं आणि आम्हाला वैभव द्यायचं आणि तुमची कृपा दृष्टी तुमचे आशीर्वाद आम्हा परिवारावर सदैव असो. या निमित्ताने आम्ही गुढीची प्रार्थना करतो आणि गुढीसहित दारासमोर आम्ही रांगोळी काढतो. निरनिराळ्या रांगोळी काढतो आणि नवीन वस्त्र नेसून आम्ही गुढीची पूजा करतो आणि गुढीची हीच प्रार्थना करतो की हे ब्रह्मध्वजा म्हणजे या नूतन वर्ष म्हणजे यावर्षी विश्ववसू नाम संवत्सर आहे. म्हणजे या विश्ववसू नाम संवत्सरात आम्हाला तुमची आशीर्वाद मिळो. आम्हाला भरभराटी मिळो. सुख समृद्धी मिळो आणि आमचे सर्व कार्य तुमच्या आशीर्वादाने संपन्न व्हावे. या निमित्ताने आम्ही ब्रह्मध्वजाशी प्रार्थना करतो आणि आरती पण करतो. आम्ही म्हणतो ब्रह्मध्वजाय नमस्तेस्तु सर्वाभीष्टफलप्रदायक प्राप्त्यस्मिन् वत्सरे मद्गृहे समृद्धी कुरु कुरु सर्वदा. आम्हा सर्व मराठी बांधवांना व इतर हिंदू समाजांना तुम्हा सर्वांना गुढीपाडवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुम्हाला सर्वांना गुढीपाडवा अभिनंदन. नमस्कार. सण आला हो गुढीपाडव्याचा मनी आनंद देणारा सण या महाराष्ट्राचा. सण या
का लावूया दारी देवाच्या नावानं